Hello everyone. In our today's lecture, we are going to start with the next point, which is very interesting one, that is the diencephalon. It is also called as thalamencephalon, right? So in our previous video, we have just completed the olfactory. The part of forebrains are olfactory lobes and the cerebrum we have completed. Now we are moving towards the next very interesting topic, that is the diencephalon. So where is the location of this diencephalon? It is deeply situated just below to the cerebrum. Deeply situated below to cerebrum. Below to cerebrum. And above to midbrain. Above to midbrain. In sagittal section, we can recognize it, but yes, you are familiar with this diagram. This is the cerebral hemispheres. These two are cerebral hemisphere. This is the midbrain. Okay, this is the cerebellum. Here is the pons, medulla, and then spinal cord. Right? Okay. So the diencephalon is located at this site. This site is of a diencephalon. This is a site for diencephalon. Okay, here is the corpus callosum. Here is the corpus callosum. Yes, everyone knows the corpus callosum. This is the corpus callosum. Just below to the corpus callosum, the diencephalon is present. Okay, this diencephalon consists of or derived from, it consists of three parts: the epithalamus, thalamus, and a hypothalamus. Okay, it consists of three parts. Parts of diencephalon. These are three. The first one is the epithalamus. Then second one is the thalamus. And the third one is the hypothalamus. So location, it is deeply embedded or rooted or situated into the cerebrum, right? Just below to the corpus callosum and above to the, this is the midbrain. This is our midbrain. Midbrain. And this totally comprising our hindbrain. Hindbrain. Okay. This is the cerebellum. Here I will mention cerebellum. This is the pons sporuli. This is the medulla oblongata. Okay. And here is the location. This is the location for what? Diencephalon. Just below to the corpus callosum and just above to the midbrain. Clear? So everyone knows that here are the ventricles. Yes, we came to know related to the ventricles. Here are the two ventricles. The two lateral ventricles, just I have shown in previous lecture. These two ventricles are connected with each other and opens into this region, and this is the third ventricle. This is the third ventricle, and this third ventricle continues into the fourth ventricle. Here is the fourth ventricle, and further on, this fourth ventricle goes continue to the central canal. Yes, first ventricle, second ventricle, this is the third ventricle, and this is the fourth ventricle. So everyone knows these ventricles. Okay. So this diencephalon contains a ventricle named as the diocele. The third ventricle is also named as a diocele.
So related with the diencephalon, we have it is just present into the just below to the cerebrum. Okay, cerebral hemisphere, deeply situated into the cerebral hemisphere, just below to the corpus callosum. Okay, then it contains a cavity called as a diocele. That is the third ventricle. Here is another point. It contains third ventricle. Third ventricle. This third ventricle is also called as a diocele. Okay, this is called as a diocele. So here is the diocele, right? And आता समजून घ्यात आपण कसं ते. जर आपण खालून वरती जर गेलो आणि आपण जर इथे या पोझिशनला जर गेलो, आपण थर्ड वेंट्रिकल मध्ये जातोय आणि थर्ड वेंट्रिकलच्या दोन्ही बाजूला आपल्याला जे काही स्ट्रक्चर दिसणार आहे डायन्सेफॅलॉनचं, तर ते असणार आहे थॅलॅमस. काय असेल? थॅलॅमस. क्लिअर? तर ते काय असेल? थॅलॅमस असेल. तर आपण एकदा साइड व्ह्यू पाहूयात आणि मग फर्दर ऑन आपल्या एक्सप्लेनेशनला आपण सुरुवात करू. ओके, मग आता यामध्ये जर आपण पाहिलं तर डायग्राम ही फार महत्वाची ठरेल, कारण याच्याशी रिलेटेड डायग्राम आपल्या बुक मध्ये मेन्शन नाही केलेली. तर आता फॉर एक्झाम्पल की आपण काय करतो की याला इथे कट करतो. वी आर टेकिंग अ कट. इथे आपण जर कट केलं तर काय दिसेल? आपल्याला मिड ब्रेन दिसणार आहे. काय दिसणार आहे? मिड ब्रेनचा सेक्शन दिसणार आहे. मग आता रिलेटेड विथ द मिड ब्रेनच्या सेक्शनच्या संदर्भात जर पाहिलं तर सपोज हा आपला काय झाला? मिड ब्रेनचा. त्याचा हा मिड ब्रेनचाच पार्ट झाला. मिड ब्रेनचाच पार्ट. ओके, त्यानंतर इथे पॉन्स मुरली, इथे आपला मेडुला ऑब्लांगेटा आणि पुढे काय कंटिन्यू झाला? हा स्पायनल कॉर्ड. क्लिअर? ओके, यानुसार मी काय केलं, फक्त ही जी काही डायग्राम आहे याला ट्रान्सफर सेक्शन मध्ये घेतली. ओके, समजून घ्या बरं का, ही फार महत्वाची बाब ठरणार आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये हा जो काय आहे, हा काय मी काढलाय की सेक्शन दाखवते, 3 डायमेन्शनल व्ह्यू दाखवण्याचा प्रयत्न करते इथे. तर हा मिड ब्रेनचा वरचा भाग, नंतर हा मिड ब्रेनचा हा रिमेनिंग पार्ट मी दुसऱ्या कलरने दाखवते होता, हा पॉन्स मोरोली, हा काय असेल? मेडुला ऑब्लांगेटा, आणि पुढे हा जो काही चालू झाला तो काय असेल? स्पायनल कॉर्ड. काय असेल? स्पायनल कॉर्ड. आता सगळ्यांना हे तर माहितीये की बाबा इथून जी काही वेंट्रिकल, सॉरी इथून हा काय आहे? स्पायनल कॉर्डच्या आतमध्ये काय असतो? सेंट्रल कॅनॉल. व्हाईट ने दाखवते, हा काय? सेंट्रल कॅनॉल आहे. हा सेंट्रल कॅनॉल पुढे इथे कुठे ओपन होतोय? ते या ठिकाणी. थर्ड वेंट्रिकल याच्या वरती आहे, बरोबर? हे थर्ड वेंट्रिकल मध्ये ओपन होत आहे. पण आता इथे गेल्यानंतर इथे फोर्थ वेंट्रिकल आहे. हे फोर्थ वेंट्रिकल यानुसार मी दाखवते. दिस इज द आवर फोर्थ वेंट्रिकल. क्लिअर? आता हे जे की मी असं दाखवलं, हे स्ट्रक्चर कुठे जात आहे? तर इट गोज इन टू, हे जात आहे आपल्या कुठे? सेरेबेलम मध्ये. हा आपला कोणता रिजन झाला? सेरेबेलमचा रिजन झाला. So this is the part of a cerebellum. समजून घ्यायचं. ओके, तर हिला आपण काय म्हणतो? आपली फोर्थ वेंट्रिकल. त्यानंतर हे काय आहे? आपलं सेरेबेलम. हाइंड ब्रेनचा पार्ट. हा काय आहे? आपला मेडुला ऑब्लांगेटा. हे काय? पॉन्स मोरोली. ओके, आता ही फोर्थ वेंट्रिकल इथे ओपन होतीये आणि या ठिकाणी जी काही वेंट्रिकल असणार ती थर्ड वेंट्रिकल असणार आहे. कोणती असणार? थर्ड वेंट्रिकल. पण आता या थर्ड वेंट्रिकलच्या दोनही बाजूला इथे जर पाहिलं तर काय? तर ग्रे मॅटरने बनलेलं थॅलॅमस आहे. काय हे? थॅलॅमस. 2 स्पेरिकल स्ट्रक्चर, सॉलिड बॉल सारखं स्ट्रक्चर आहे. ओके, तर हे काय असेल? थॅलॅमस असेल. सो दिस इज द थॅलॅमस. आता थॅलॅमसच्या बाबतीत जर पाहिलं ना, तर या थॅलॅमस मध्ये वाय शेपचं ग्रे मॅटर असतं इथे.
तुम्ही डिटेल अनाटॉमीला जर आपण सुरुवात केली न्यूरो अनाटॉमी ऑफ द थॅलॅमस तर त्याच्यामध्ये तुमच्या असे लक्षात येईल की हिअर इज द वाय शेप स्ट्रक्चर. हे असं वाय शेप आहे, त्याचे बरेचसे पार्ट आहेत. आता याच्याशी आपल्याला काही जास्त डिटेलिंग नाही दिलेलं. तर हे जे काय आहे ह्याला काय म्हणूयात आपण पिंक कलरने दाखवलेलं सॉलिड बॉल्स दाखवते मी की जे ग्रे मॅटरने बनलेलं आहे तर त्याला आपण काय म्हणतोय थॅलॅमस. काय म्हणतोय थॅलॅमस. ओके. आता थॅलॅमस जे काय आहे तर ह्या थॅलॅमसच्या इथे ही काय आहे तर इथे असणार आहे आपली थर्ड वेंट्रिकल. काय असणार आहे थर्ड वेंट्रिकल. मी आता थर्ड वेंट्रिकल जी काय आहे ती व्हाईट चॉकने दाखवते कारण मी फोर्थ पण कशाने व्हाईटनेस दाखवली आहे ना. ओके. आता इथे फोर्थ वेंट्रिकल जी काय आहे ती दाखवण्याचा प्रयत्न करते. 3 डायमेन्शनल व्ह्यू. फेंट ड्रॉ करून तुम्हाला यानुसार दाखवू देते. इथपर्यंत दाखवतो. ठीक आहे. आता मी याला डार्कन करते. इथे डॉटेड दाखवते. कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घेऊयात आपण पहिल्यांदा. लोकेशन लक्षात आली ना मग आपल्याला पुढचा जो नेक्स्ट तुम्ही स्टडी पण केलाय पिट्युटरी ग्लँड वगैरे तर त्याचा पण बराचसा भाग इथे तुमचा क्लिअर होऊन जाईल. आता हे जे काही व्हाईट ब्लॉक दाखवलाय मी तर दॅट इज अवर थर्ड वेंट्रिकल. ही काय आहे आपली थर्ड वेंट्रिकल. इथे मी लेबल करते. इथे करते. दिस इज अवर थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकललाच आपण काय म्हणतो डायोसिलस म्हणतो. थर्ड वेंट्रिकलला डायोसिलस म्हणतो. आता थर्ड वेंट्रिकलच्या बॅक साइडला एक एक्सटेन्शन दाखवायचं इथे म्हणून मी इथे लेबल नाही केलं. ओके. तर हे जे काही एक्सटेन्शन तुम्हाला दिसतंय तर दिस एक्सटेन्शन इज कॉल्ड एज अ पिनियल ग्लँड. हिला काय बोलायचं पिनियल ग्लँड. क्लिअर. हिला नाव काय दिलं आपण पिनियल ग्लँड. ओके. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन आता इथे हे झालं थर्ड वेंट्रिकल. आता यानंतर हा जो काही रिजन आहे याच्या खालचा रिजन त्याला मी या पद्धतीने दाखवेन. असं इथून 3 डायमेन्शनल व्ह्यू दाखवण्याचा प्रयत्न आहे म्हणून हे सारं. तर हा रिजन काय झाला हायपोथॅलॅमस की ज्याला मी शेड केलं तो रिजन काय झाला हायपोथॅलॅमस. खाली हायपो म्हणजे बिलो. हायपो म्हणजे बिलो. तर आता तुम्हाला क्लिअर झालं थॅलॅमस कशाला म्हटलं. त्याच्यानंतर या वेंट्रिकलच्या खाली आहे ते काय आहे तर हायपोथॅलॅमस आहे. आता हायपोथॅलॅमसच्या पुढे जर आपण पाहिलं तर हायपोथॅलॅमसचा जो काही रिजन आहे की जो एक्सटेंडेड होतोय त्याला आपण इन्फंडिबुलम असं म्हणतोय की जो नर्वस पार्ट आहे. ओके. नर्वस पार्ट आहे. मी याला त्याचं नाव खोडलं आणि इथे समजा तुम्हाला शॉर्ट मध्ये पॉन्स मोरोली पी व्ही असं लिहिलं तर चालतंय. समजून घ्या पेनीचा अर्थ. ह्याचं एक्सटेन्शन झालं. एक्सटेन्शन झालं आणि हा पार्ट एक्सटेन्शन होऊन हा एक पार्ट तयार झाला. this part anterior pituitary wala part and this remaining part is a posterior pituitary part. Clear zala? Okay, so what is this? This is our this is our pituitary gland. I will label here pituitary gland. ही काय आहे आपली पिट्युटरी ग्लँड आहे. हा लोब कोणता अँटेरियर लोब आहे पिट्युटरीचा आणि हा काय आहे तर पोस्टेरियर. ऍडेनो हायपोफायसिस आणि न्यूरो हायपोफायसिस. आता सगळ्यांनी नीट लक्षात घ्या मी याचा एक्सटेन्शन या कलरने दाखवलंय. याचा अर्थ द न्यूरो हायपोफायसिस इज अ नर्वस वन. म्हणजे त्याचं एम्ब्रॉनिक ओरिजिन जर आपण विचारात घेतलं तर ते कशाने बनलंय तर नर्वस म्हणतोय आपण ना. ओके. मग ह्याचा हा कुठून ओरिजिनेट झालाय तर या नर्वस म्हणजे दिस इज द नर्वस पार्ट ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड अँड दिस इज नॉट वन.
ओके, मग आता ह्याला आपण ग्लँड्युलर म्हटलंय. रॅकेट्स पाऊच पासून हा काय झालाय, डिराइव्ह झालाय. फॅरेंजियल रिजन पासून हा फर्दर ऑन डेव्हलप झालाय, म्हणून हा ग्लँड्युलर बनला आणि हा नर्व्हस बनला. क्लिअर झालं, कन्सेप्ट क्लिअर झाली. ओके, मग आता नीट लक्षात घ्या. आता इथे अजूनही आपण कोणत्या थॅलॅमस कडे गेलो नाही, इपिथॅलॅमस कडे गेलेलो नाहीये. मग आता डायग्राम मध्ये इपिथॅलॅमस कुठे येत आहे ते आपण समजून घेऊयात. ओके, सो रिलेटेड विथ द इपिथॅलॅमस. तर इपिथॅलॅमस जे काय आहे ना, तर इपिथॅलॅमस एस्पेशली इथे याच्यावरती मी हे दोन व्हाईट डॉट दाखवते. दिस टू व्हाईट डॉट्स आर कॉल्ड एज हॅबनक्युलर न्यूक्लिया. ओके, आणि हे दोनही जे काही व्हाईट डॉट आहेत ना, तर हे एका कमिशनने जॉईंट आहेत एकमेकांशी, असे बँडने कनेक्टेड आहेत. याला बोललं जातं हॅबनक्युलर कमिशन. हॅबनक्युलर कमिशन. दिस इज द हॅबनक्युलर कमिशन. क्लिअर झालं. मग आता आपल्याला इपिथॅलॅमस लिहायचंय. इपिथॅलॅमस कशाने बनलंय, तर इपिथॅलॅमस बनलंय ही पिनियल ग्लँड, हे हॅबनक्युलर न्यूक्लियाय आणि हे हॅबनक्युलर कमिशन. क्लिअर झालं, ते ह्याच्याने ते बनलेलं आहे. ते आता पुन्हा एकदा आपण पाहूया. आणि मग आता याच्या पुढे काय असतं, तर याच्या पुढे पिट्युटरी ग्लँडच्या पुढे काय असतो, ऑप्टिक चाइज्मा असतो. आता पुन्हा एकदा पहा, ह्याला आपण असं कट केलं. कट केल्यानंतर हे जे काही स्ट्रक्चर दिसलं हे आपण इथे दाखवलं. त्याच्या खाली हा मिड ब्रेनचा थोडासा भाग, नंतर हाइंड ब्रेनचा पार्ट आपण दाखवला. फोर्थ वेंट्रिकल मधनं आपण थर्ड वेंट्रिकल मध्ये इथे गेलो. थर्ड वेंट्रिकलच्या दोनही बाजूला काय आहे, तर थॅलॅमस आहे. साइड वॉल फॉर्म करतात ते थर्ड वेंट्रिकलची. ओके, थर्ड वेंट्रिकलच्या खालची जी काही बाजू आहे त्याला आपण काय म्हणतो, हायपोथॅलॅमस बिलो. ओके, खाली असलेली. आणि त्याला एक्सटेन्शन जे काही झालंय त्याला हायपोफायसिस असं आपण म्हणतोय. हायपोथॅलॅमसचं एक्सटेन्शन हायपोफायसिस, यानी की पिट्युटरी ग्लँड. क्लिअर टू एव्हरीवन. ओके, मग आता ही पिट्युटरी ग्लँड झाली आहे. मग आता त्यानंतर नेक्स्ट वन काय आहे, आता या पिट्युटरी ग्लँडच्या समोरच्या बाजूला इथे या बाजूला दाखवली. या बाजूला काय आहे, तर हिअर फ्रॉम दिस साइड या दोनही बाजूने काय येतात, तर आता ऑप्टिक नर्व्ह येतात. त्या एकमेकांना क्रॉस होतात इन फ्रंट ऑफ पिट्युटरी ग्लँडच्या फ्रंट साइडला. काय झालंय की यानुसारच जे काही नर्व्स आहेत, नर्व बँड जे काय आहेत ते एकमेकांना काय होतात, क्रॉस होत असतात. आणि हे क्रॉस होऊन त्याचं कनेक्शन इथे एकाचं इथे जात असतं. ओके, डॉटेड दाखवते तुमच्या माहितीसाठी फक्त. हे यानुसार जात असतं. आणि दुसऱ्याच हा जो काही दुसरा दाखवला ना, दुसरा थॅलॅमस याच्याकडे जात असतो. विजन ह्याचं काम आहे. क्लिअर. मग यानुसार हा जो काय आहे, हा पिट्युटरीच्या समोरचा काय आहे, येस, दिस इज द ऑप्टिक चाइज्मा. हा काय असेल, ऑप्टिक चाइज्मा असेल, की जो क्रॉस दाखवतो. आणि या क्रॉसमुळेच आपण काय दाखवतो, तर बायनोक्युलर विजन दाखवतो. आपली विजन कशी आहे, बायनोक्युलर विजन आहे. ओके, ह्याचं कंटिन्युएशन इथे जात आहे, याचं इथे थॅलॅमसचे जे काही सॉलिड बॉल्स आहेत ना त्याच्याकडे जात आहे. क्लिअर झालं माझा इथपर्यंत. याला म्हटलं ऑप्टिक चाइज्मा. काय म्हणायचं, ऑप्टिक चाइज्मा. डोळ्यांपासून निघणारे ऑप्टिक नर्व्स ज्या आहेत त्या समोर क्रॉस होतात. कोणाच्या, तर पिट्युटरी ग्लँडच्या समोर क्रॉस होतात. आणि त्या क्रॉस करून कुठे जातात, तर डायन्सेफलॉनचे जे काही लोब्स आहेत ना तिथे जाणार आहेत. सो दिस डायग्राम इज टोटली इंडिकेटिंग अवर डायन्सेफलॉन. ओके, डायन्सेफलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थॅलॅमेन्सेफलॉन. याला काय म्हटलं जातं, थॅलॅमेन्सेफलॉन असं म्हटलं जातं. व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ते परफॉर्म करतं आपल्यामध्ये. ऑल्फॅक्शनचा म्हणजे स्मेलिंग साठीची जी काही मेमरी असेल त्याच्यासाठीचा. दो वी आर नोईंग दॅट की आपल्यामध्ये ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहेत की जो सेन्स ऑफ स्मेल घेतात. ओके, त्याच्यानंतर बिहेवियरल ऍक्टिव्हिटीज ज्या काय आहेत त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. व्हॉट एव्हर वी आर बिहेवियरिंग, म्हणजे जे काही आपलं वागणं असतं ते
वागणं कशाशी डील करतात, तर खास करून आपल्या डायन्सेफलॉनचा रोल येतोय. ओके, आणि त्यानंतर मेमरीशी डील करत आहे, आणि त्याचबरोबर इमोशनल रिस्पॉन्सेस, जे का आपल्याकडनं वेगवेगळ्या प्रकारचे इमोशनल रिस्पॉन्स दिले जातात ना, तर हा पण पार्ट कोणाचा आला तर रिलेटेड विथ दिस डायन्सेफलॉन. क्लिअर टू एव्हरीवन? आता नेक्स्ट वन आपण पाहतोय याच्यामध्ये. तर मी इथे तुम्हाला आता इपिथॅलॅमसला सुरुवात करूया. ओके, डायग्राम क्लिअर झाली? ओके, नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ डायन्सेफलॉन, की त्याला आपण काय म्हणतो, इपिथॅलॅमस. पहिला पार्ट इपिथॅलॅमस. इपी मीन्स अपरला असलेला, इपी वरती सुपरफिशियल असलेला इपिथॅलॅमस. मग इपिथॅलॅमस कशाने बनलाय, तर इपिथॅलॅमस बनलाय पिनियल ग्लँडने. ओके, हॅबेन्क्युलर कमिशन, हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियर, हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियर, हॅबेन्क्युलर कमिशन. कमिशनचा अर्थ माहितीये सगळ्यांना, हॅबेन्क्युलर कमिशन, कमिशन SUR, हॅबेन्क्युलर कमिशन. त्यानंतर काय, तो पिनियल ग्लँड, पिनियल ग्लँड. आता यातही नीट लक्षात घ्या. आता इथे हे सगळी जी काही असेंब्ली आहे ना, ही सगळी असेंब्ली कशाने कव्हर केली आहे, यस, कशाने कव्हर केली आहे, तर दिस असेंब्ली इज टोटली कव्हर्ड बाय, आपल्या कशाने कव्हर झाली आहे ही, यस, सेरेब्रमने. कशाने कव्हर केली आहे, तर सेरेब्रमने कव्हर केली आहे. क्लिअर? मग सेरेब्रमच्या खाली डायन्सेफलॉन आहे डीपली, आणि ते कुणाच्या खाली असेल, तर इथे काय असणार आहे, कॉर्पस कॉलोझम असणार आहे. काय असणार आहे, कॉर्पस कॉलोझम. क्लिअर? ओके, आता जर तुमच्या हे लक्षात असेल की बाबा हे जे काही सेरेब्रम आहे, इथे हे जे काही कॉर्पस कॉलोझम आहे, हे कॉर्पस कॉलोझम सी शेप आहे, राईट. त्याच्या अँटिरियर साइडला काय झालंय की हे जे काही दाखवते मी, तर हे काय आहे, अँटिरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे. व्हॉट इज दिस? दिस इज द अँटिरियर कोरॉइड प्लेक्सस. मग या ठिकाणी इथे काय आलेलं आहे सांगा बरं, ह्याचा पासून काय आलेलं आहे, अँटिरियर कोरॉइड प्लेक्सस आलाय. क्लिअर? म्हणजे जर तुमच्या हे जर लक्षात आलं की बाबा हे इपिथॅलॅमस जे काय आहे, इपिथॅलॅमसच्या अँटेरियर साइडला काय असणार आहे, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस असेल, आणि त्याच्या बॅक साइडला म्हणजे पोस्टेरियर साइडला काय असणार आहे, पिनियल ग्लँड असणार आहे. काय असणार आहे, पिनियल ग्लँड. ओके, तर हे काय झालं, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. हे काय आहे आपलं, कॉर्पस कॉलोझम. येलोने दाखवतो. दिस इज अवर कॉर्पस कॉलोझम. हे काय आपलं, कॉर्पस कॉलोझम. कॉर्पस कॉलोझमच्या पुढेच आता इथे जर तुम्ही पाहिलं तर इथे हॅबेन्क्युलर न्यूक्लिया आहे, हे कमिशर आहे. ओके, आणि या बाजूने काय आहे, तर डायन्सेफलॉन आहे. मध्ये ही जी काही कॅव्हिटी आहे, हिला आपण काय म्हटलं, जी काही रिकामी जागा आहे तिला काय म्हटलं आपण, थर्ड वेंट्रिकल. ही काय असेल, थर्ड वेंट्रिकल. ओके, म्हणजे व्हॉट एव्हर द फंक्शन ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस, इट सिंथसाइजेस द CSF. आणि जे काही सिंथसाइज केलेलं CSF असेल ते कुठे जात आहे, तर या थर्ड वेंट्रिकल मध्ये येते. क्लिअर झालं? कॉर्पस कॉलोझमच्या खाली आपल्याला डायन्सेफलॉन आहे, त्याला आपण दुसरे नाव थॅलॅमेन्सेफलॉन म्हणतो. थॅलॅमेन्सेफलॉनचे 3 पार्ट, इपिथॅलॅमस, थॅलॅमस आणि हायपोथॅलॅमस, राईट. मग इपिथॅलॅमस कशाने बनलाय, इपिथॅलॅमस बनलाय याच्याने, हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियाय, त्यानंतर हॅबेन्क्युलर कमिशन. आता हे न्यूक्लियाय काय आहे, तर न्यूक्लियाय म्हणजे जिथे सायटॉन्स किंवा सेल बॉडीज ऍग्रिगेट होतात त्या रिजनला न्यूक्लियाय असं म्हटलं जातं. मग हे जे काय आहे ते हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियाय आहे, आणि त्या 2 हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियाला कनेक्ट करणारा हॅबेन्क्युलर कमिशन आहे. ते कमिशन, हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियाय, दिस हॅबेन्क्युलर कमिशन अँड द पिनियल ग्लँड इज फॉर्मिंग अवर, येस, इपिथॅलॅमस. ते काय फॉर्म करतं, आपलं इपिथॅलॅमस फॉर्म करतं.
क्लिअर झालं? मग या इपिथॅलॅमसच्या पुढच्या बाजूला, या इपिथॅलॅमसच्या फ्रंट साइडला, इथे दिसतंय तुम्हाला, या इपिथॅलॅमसच्या फ्रंट साइडला हे जे काही दिसतंय याला आपण काय म्हटलं, अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. हे अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस जे काय आहे ते काय सिंथसाइज करतं, सीएसएफ सिक्रेट करतं. सिक्रेट झालेलं सीएसएफ कुठे येणार आहे, मग या थर्ड वेंट्रिकल मध्ये येणार आहे. क्लिअर झालं? आणि तसंही थर्ड वेंट्रिकल मध्ये दोन लॅटरल वेंट्रिकल्स ओपन होतात की ज्याला आपण फर्स्ट आणि सेकंड लॅटरल वेंट्रिकल असं म्हटलंय. त्या इथे ओपन होतात बाय अन ओपनिंग कॉल्ड ॲज अ फोरामेन मॉन्ड्रो. कशाने ओपन होतात, फोरामेन मॉन्ड्रोने ओपन होतात. क्लिअर? आता त्यानंतर नेक्स्ट वन द थॅलॅमस. आता नेक्स्ट पार्ट कडे आपण जाऊयात. नाही, पहिल्यांदा आपण मग आता इपिथॅलॅमस जे काय आहे त्याचा रोल समजून घेऊयात. मग इपिथॅलॅमसच्या फ्रंट साइडला अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस आहे. टू इट्स अँटेरियर साइड देयर इज अ अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस अँड टू इट्स पोस्टेरियर साइड देयर इज अ पिनियल ग्लँड. तर अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्ससचं फंक्शन आपल्याला सगळ्यांना माहित झालंय. काय फंक्शन आहे अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्ससचं? द सिक्रीशन ऑफ सीएसएफ. ओके, सीएसएफ सिंथाइज करणं. आता त्याच्या बॅक साइडला कोणती ग्लँड आहे, पिनियल ग्लँड. ओके, आता ही जी काही पिनियल ग्लँड आहे, दिस पिनियल ग्लँड परफॉर्म्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन. आता तशीही म्हटलं तर याला जॉईन आहे. ओके, त्या लिगामेंटचं नाव मी इथे नाही मेन्शन केलं, म्हणजे जॉईनिंग आहे. तर ही पिनियल ग्लँड जी काय आहे, पूर्वी या ग्लँडला काय म्हटलं जायचं, तर वेस्टिजियल ग्लँड असं म्हटलं जायचं. बट इन लोअर अॅनिमल्स याला म्हटलं जातं वेस्टिजियल थर्ड आय. ओके, तर त्याला थर्ड आय असं म्हटलं जातं इन केस ऑफ लोअर अॅनिमल्स, खास करून रेप्टाइल्स मध्ये. ओके, तर हा वेस्टिजियल थर्ड आय म्हणून मानलं जायचं पिनियल ग्लँडला. मग पूर्वी पिनियल ग्लँडचा रोल माहित नव्हता. नाउ डेज we are very known to the pineal gland. It is not a vestigial one. It plays a very important role for the secretion of two different hormones named as melatonin and serotonin. ते काय सिक्रेट करते पिनियल ग्लँड, मेलॅटोनिन अँड सेरोटोनिन सिक्रेट करते. ओके, आता इपिथॅलॅमसच्या संदर्भात आपण पॉइंट्स घेतोय. ते बनलेले हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियर, हॅबेन्क्युलर कमिशन अँड पिनियल ग्लँड. मग टू इट्स अँटेरियर साइड, it having anterior choroid plexus. Anterior choroid plexus. This anterior choroid plexus is responsible for secretion of CSF. Clear? त्यानंतर to its posterior side, कोणाचं आपण लिहितोय, इपिथॅलॅमस. काय आहे, येस साइड, इट हॅव्हिंग पिनियल ग्लँड. पायनियल बोलतात काही जण, बोलू शकताय तुम्ही पायनियल ग्लँड. तर आता ही पायनियल ग्लँड जी काय आहे ती दोन वेगवेगळे हार्मोन सिक्रेट करते. एक जो काय आहे त्याला म्हटलं जातं मेलॅटोनिन आणि दुसरं जो काय आहे सेरोटोनिन. ओके, आता मेलॅटोनिनचं सिक्रेशन जे काय आहे हे सिक्रेशन डार्क मध्ये जास्त होतं. ओके, सिक्रेशन इन्क्रीजेस ड्युरिंग डार्क. ओके, जेव्हा डार्क एरिया असेल म्हणजे रात्र होते तेव्हा मेलॅटोनिनचं सिक्रेशन वाढतं आणि त्यामुळेच इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप. म्हणजे ज्याच्यामध्ये कोणामध्ये मेलॅटोनिनचं सिक्रेशन जास्त झालं तर त्याला झोप येते. क्लिअर झालं? स्लीप वेक सायकल साठी ते रिस्पॉन्सिबल आहे. स्लीप वेक सायकल साठी त्याला रिस्पॉन्सिबल मानलं जातं. म्हणून याला सर्कॅडियल मुवमेंट किंवा सर्कॅडियल रिदम मेंटेन करतं. ते काय मेंटेन करतं, आपलं सर्कॅडियल रिदम मेंटेन्स अवर सर्कॅडियल रिदम. ओके, सर्कॅडियल रिदम मेंटेन करतं. आता सेरोटोनिन जो काय हार्मोन आहे तर हे सेरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ गोनॅड्स. ओके, म्हणजे आता नीट लक्षात घ्या. म्हणजे इपिथॅलॅमसचं जर आपल्याला फंक्शन विचारलं तर इपिथॅलॅमसचं फंक्शन काय येईल की टू इट्स अँटेरियर साइड देयर इज अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस. मग ते सीएसएफ सिंथसाइज करतं.
त्याच्या पोस्टेरियर ग्लँडला पिनियल ग्लँड आहे, मग पोस्टेरियर साइडला पिनियल ग्लँड असून ती पिनियल ग्लँड दोन वेगळ्या प्रकारचे हार्मोन सिक्रेट करते, मेलाटोनिन आणि सेरोटोनिन. मेलाटोनिन is called as a this hormone is responsible for sleep wake cycle और बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करण्याचं काम मेलाटोनिन करेल. आपलं बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करेल तर ते मेलाटोनिन असेल. त्याच्यानंतर मेलाटोनिनचं सिक्रेशन जेव्हा डार्क एरिया असेल त्या ठिकाणी मेलाटोनिनचं सिक्रेशन वाढतं आणि त्यामुळे वी फील स्लीपी ऍट नाईट टाइम. त्यानंतर सेरोटोनिन जे काय आहे ते सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल आहे डेव्हलपमेंट ऑफ गोनॅड्स साठी. ओके, मग आता हे झालं रिलेटेड विथ द इपिथॅलॅमस. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट वन इज अ थॅलॅमस. आता थॅलॅमस जे काय आहे तर थॅलॅमस इज फॉर्मिंग. तर हा पॉइंट तुम्ही लिहून घेतला असेल. आता रिलेटेड विथ दिस पार्ट, दिस सॉलिड बॉल्सच्या संदर्भात आपण पाहणार आहोत. तर आता त्याच्या संदर्भात सो फंक्शन पण आलं असेल लक्षात तुम्हाला एपिथॅलॅमसचं कशाने बनलाय ते पण लक्षात आलं. आता आपण जातोय नेक्स्ट पॉइंट कडे. तो म्हटलं तर काय तर एपिथॅलॅमस नंतरचा पार्ट आहे थॅलॅमस. नेक्स्ट पार्ट इज थॅलॅमस. तर थॅलॅमस जो काय आहे हा ह्याच्याने बनलाय, दोन आहेत थॅलॅमस. ओके, तर हे जे काही थॅलॅमस आहे विच फॉर्म्स द साइड वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. या थर्ड वेंट्रिकलची साइड वॉल फॉर्म करतायत. ओके, नियर अबाउट 2.5 to 3 सेंटीमीटर लेंथ असलेले आहेत थॅलॅमस. दिस थॅलॅमस आर फॉर्मिंग, these are forming side wall of third ventricle. Third ventricle चे side wall ते form करतील thalamus. Its length is near about 2.5 to 3 centimeters in the length. Okay, length is about 2.5 to 3 centimeters in length. And occupies near about 80% of the diencephalon. And किती area occupies करतात ते? It occupies near about 80% region of diencephalon. Okay, and it is made up of gray matter. ते कशाने बनलंय तर ग्रे मॅटरने बनलंय. इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रे मॅटर. जे वाय शेप दाखवलं तर ते ग्रे मॅटर आहे. इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रे मॅटर. आता याच्या संदर्भात जर पाहिलं तर आता यामध्ये जर पाहिलं तर थॅलॅमसच्या संदर्भात दिस टू थॅलॅमी, या थॅलॅमीच्या वरती काय आहे हॅबेन्क्युलर न्यूक्लियाय आहे. काय आहे जस्ट अबोव टू दिस थॅलॅमी देर आर टू थॅलॅमी म्हणायचं. तर याला काय म्हणायचं तर या दोन थॅलॅमीच्या वरती म्हणजे ही जी वॉल असेल ना या वॉलच्या वरती समजा हे जर थॅलॅमिस असेल थॅलॅमी असतील तर या थॅलॅमीच्या वरती हे जे काही चॉक दाखवतीये हे काय आहे these two are called as habencular nuclei. आणि हे दोन न्यूक्लियाय या दोघांच्या मध्ये काय आहे तर कमिशर आहे आणि हे काय थॅलॅमी. आणि मध्ये माझा चेहरा जो काही दिसतोय तर तिथे काय असणार आहे दिस रिजन इथे काय असेल तर थर्ड वेंट्रिकल असेल. काय असेल थर्ड वेंट्रिकल. क्लिअर झालं. तर या पद्धतीने ही असेंब्ली असणार आहे. मग आता या थॅलॅमिसच्या संदर्भात जर पाहिलं तर थॅलॅमस प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ओके, की जो इट गिव्स खास करून ते इमोशनल रिस्पॉन्स टू ऑर्डर हा मेन रोल असेल कोणाचा तर थॅलॅमसचा. थॅलॅमस जे काय आहे इट इज नोन टू बी अँड अ रिले सेंटर. याला काय म्हटलं जातं थॅलॅमसला रिले सेंटर असं म्हटलं जातं. आता रिले सेंटरचा अर्थ समजून घ्या. ओके, रिले सेंटर का म्हटलं जातं तर जे कोणतेही सेन्सरी इनपुट्स किंवा सेन्सरी स्टिम्युलस ब्रेन कडे जाणार आहेत सेरेब्रम कडे जाणार आहेत तर बिफोर टू गो टू द सेरेब्रम कडे जाण्या अगोदर हे जे काही सेन्सरी इनपुट्स असतील ते सगळ्या सेन्सरी इनपुट्स कुठे जाणार आहेत तर पहिल्यांदा थॅलॅमस कडे जाणार आहेत. क्लिअर.
ओके, म्हणजे जे काही सेन्सरी इनपुट जाणार आहेत ते पहिल्यांदा कोणाकडे जाणार, थॅलॅमस कडे जात आहेत. जसं की इथे तुम्ही पाहताय, जे तुम्ही मला पाहत आहात तर ते पाहणं हे पहिल्यांदा कुठे जाते, तुमच्या थॅलॅमस कडे जाते. थॅलॅमस कडे जाऊन मग ते त्याच्या पर्टिक्युलर एरिया, की हा जो काही लोब आहे तो कोणता आहे, ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहे. या ऑल्फॅक्टरी लोब्सचं फंक्शन आहे विजन, मग त्याच्याकडे जात आहे. म्हणजे जे काही सेन्सरी इनपुट्स, परसेप्शन्स जे काही आपल्याला होतात, ती सगळीच्या सगळी परसेप्शन्स पहिल्यांदा कोणाकडे जातील, आपल्या या दोन बॉल्स कडे, की ज्याला आपण काय म्हणतो, थॅलॅमस. सॉलिड बॉल्स आहेत, ग्रे मॅटरने बनलेले आहेत. ओके, आणि ते सेरेब्रल मेडुला मध्ये आहेत, जनरली यू नो दॅट. ओके, आणि मग हे ह्याच्याकडे पहिल्यांदा जातील आणि मग नंतर जे कोणतेही फंक्शनल एरियाज आहे सेरेब्रमचे त्यानुसार ते जाणार आहेत. म्हणजे मेमरी असेल, याच्याशी रिलेटेड मेमरी असेल, किंवा व्हॉट एव्हर जे काही आपलं बोलणं असेल, किंवा व्हॉट एव्हर अवर परसेप्शनल, की जो काही मला सेन्स होतोय तो सेन्स, टेम्परेचर फील होत असेल तर ते इथे जाणार आहे. ओके, म्हणजे यानुसार घेतलं जाते इनपुट्स, नंतर त्याला डिस्ट्रीब्यूट करताय, म्हणून याला काय म्हटलं जातं, रिले सेंटर. काय म्हटलं जाणार आहे, रिले सेंटर. ओके, सो एक्सेप्ट ऑल्फॅक्टरी. ऑल्फॅक्टरी बघा, आता सगळ्याच्या सगळ्या सेन्सरी इनपुट्स जे काय आहेत तर ते खास करून आपल्या थॅलॅमस कडे जातं, म्हणून त्याला आपण रिले सेंटर असं म्हणतोय. इट रिसिव्हज नर्व इम्पल्स फॉर. आता तसं म्हटलं तर हे नर्व इम्पल्स कशासाठी रिसिव्ह करेल, पेन, टेम्परेचर, टच, याच्यासाठी ते खास करून रिसिव्ह करेल, पेन, टेम्परेचर, टच. ओके, ते रिसिव्ह झाल्यानंतर ते कुठे डिस्ट्रीब्यूट करेल, टुवर्ड्स द परायटल लोब कडे डिस्ट्रीब्यूट करेल. ओके, आपल्याला फंक्शनल एरियाज कन्फर्म आहेत. आणि हे व्हेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन बरोबर कनेक्टेड आहे, आणि म्हणून हे काय करतं, रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम, की रॅस पार्टिसिपेट करतं. म्हणजे आता पहा, रॅस व्हेरी इम्पॉर्टंट वन, रॅस. ओके, रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम, याला आपण काय म्हणतो, रॅस असं म्हणतो. ठीक आहे, मग आता रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम, ठीक आहे, रॅस. तर आता सेरेब्रम जो काय आहे, सॉरी थॅलॅमस जो काय आहे, हा थॅलॅमस ब्रेनच्या बऱ्याचशा भागांशी कनेक्टेड आहे. ओके, आणि म्हणूनच ते काय म्हणून ऍक्ट करतात, रिले सेंटर म्हणून ऍक्ट करतात, आणि म्हणूनच ते रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम म्हणून याला म्हटलं जातं. आता रॅस जेव्हा स्लो डाऊन होतं तेव्हा वी फील स्लीपी, आणि जेव्हा रॅस आपलं ऍक्टिव्ह असतं त्यावेळेस आपण अलर्ट फील करतो. वी आर अलर्ट. ज्या वेळेस आपलं रॅस ऍक्टिव्ह असेल तेव्हा आपण अलर्ट फील करतो, आणि ज्या वेळेस आपलं रॅस इनऍक्टिव्ह होतं त्यावेळेस वी फील स्लीपी. फॉर एक्झाम्पल, आपलं रॅस कधी ऍक्टिव्ह होतं, व्हेन वी आर वॉचिंग अ मूवी. एखादी मूवी आपण पाहतोय त्यावेळेस आपले सगळ्याच्या सगळे सेन्स काय करतात, काम करत असतात. ओके, सगळ्याच्या सगळे सेन्स काय करतात, काम करतात, आणि त्यामुळे काय होतं की बाकीचे 3D म्हणजे आपल्या बाजूला पण काय चाललंय याच्याकडे पण आपलं लक्ष असतं, आणि समोर स्क्रीनवरती पण काय चाललंय ते पण आपलं पाहणं चालू असतं, आणि त्या दरम्यान आपल्या सगळ्याच्या सगळ्या सेन्स, ओके, सगळ्याच्या सगळे सेन्स आपण रिसिव्ह करतो, त्यावेळेस आपलं रॅस काय असतं, ऍक्टिव्ह असतं. बट वेन यू आर वॉचिंग एनी, म्हणजे मूवी पाहत असताना आपलं रॅस ऍक्टिव्ह आहे. पण दुसरं की ज्यावेळेस तुम्ही बुक रीड करताय, बुक रीड करते वेळी कधी कधी काय होतं की तुम्हाला डुकली लागते, झोप येते, या दरम्यान काय होतं की तुमचं एकच एक सेन्स ऑर्गन चालू आहे ना तिथे, म्हणजे तुम्ही वाचन करताय, डोळ्यांनी पाहताय, त्या दरम्यान की रॅस जे काय आहे थोडा वेळाने आपलं काय होतं, स्लो डाऊन होतं. येस, यू आर स्टुडंट, आणि तुम्हाला हे सगळ्यांना माहिती आहे की आपण वाचायला सुरुवात केली की आपल्याला झोप यायला सुरुवात होते, कारण आपलं रॅस इनॅक्टिव्ह बनतं. ओके, मग रॅसला ऍक्टिव्ह ठेवायचं असेल तर तुम्हाला अलर्ट राहणं गरजेचं आहे. ओके, तर वेगवेगळे सेन्स ऑर्गन ऑपरेट करा, रॅस ऍक्टिव्ह ठेवा, आणि यू नेव्हर एव्हर फील स्लीपी त्या दरम्यान. ओके, मग हे रॅस महत्वाचं फंक्शन एपिथॅलॅमसचं असेल, सॉरी थॅलॅमसचं असेल. त्यानंतर नेक्स्ट वन, की आता त्यामुळेच काय म्हटलं जातं, when RAS slow down the person feels sleepy, आणि म्हणूनच याला म्हटलं जातं गेट कीपर ऑफ द सेरेब्रम.
थॅलॅमसला काय दुसरं नाव, म्हणजे हे रिले सेंटर तर आहेच आहे, पण द थॅलॅमस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ गेट कीपर. जर तुम्हाला विचारलं गेट कीपर ऑफ द सेरेब्रम कोण आहे, ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रमला ऍक्टिव्ह ठेवतं हे, ओके, थॅलॅमस. आणि हे रिले सेंटर आहे. रिले सेंटर का आहे, सगळे सेन्सर इनपुट्स पहिल्यांदा याच्याकडे जातील, नंतर तो डिस्ट्रीब्यूट करेल फक्त ऑल्फॅक्टरी वगळून. ओके, म्हणून तो रिले सेंटर आहे. जमा करायचं, डिस्ट्रीब्यूट करायचं, जिथे त्याची जागा आहे त्या ठिकाणी पाठवायचं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, तर रॅस त्याचं महत्वाचं फंक्शन आहे. रॅस काय आहे, तर हा जो काही थॅलॅमस आहे, थॅलॅमस ब्रेनच्या वेगवेगळ्या भागांशी जॉईंट आहे, कनेक्टेड आहे. एक्झाम्पलच पाहिलं तर तुम्ही डोळ्यांबरोबर याचं कनेक्शन ऑप्टिक नर्व्स थ्रू दाखवलेलं दिसतं. ओके, मग हा वेगवेगळ्या भागांनी काय झाला की कनेक्ट झाला ब्रेनच्या वेगवेगळ्या भागांना. ओके, त्यामुळे काय की तो रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम मध्ये पार्टिसिपेट करतो. ज्या वेळेस आपलं रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम ऍक्टिव्ह असतं त्यावेळेस आपण अलर्ट असतो, आणि ज्या वेळेस ते स्लो डाऊन होतो त्यावेळेस वी फील स्लीपी, त्यावेळेस आपल्याला झोप आल्यासारखं होतं. ओके, आता हे झालं रिलेटेड विथ दिस. आणि म्हणूनच की जर रॅस ऍक्टिव्ह असेल तर आपण ऍक्टिव्ह, म्हणूनच याला काय म्हटलं जातं, गेट कीपर ऑफ द सेरेब्रम. क्लिअर झालं. मग थॅलॅमसच्या संदर्भात ही बाब लक्षात आली. नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके, डायन्सेफॅलॉन पैकी महत्वाचा पॉइंट आपण अजून पाहतोय. ओके, तो म्हटलं तर काय, हायपोथॅलॅमस. आता तुम्ही म्हणाल की एवढा जोर का दिला हायपोथॅलॅमस बरोबर. ओके, हायपोथॅलॅमस. आता हे जे काही हायपोथॅलॅमस आहे ना, हे हायपोथॅलॅमस आपलं जे काही बिहेवियर आहे, आपलं जे काही इमोशनल रिस्पॉन्स आहे, आपण जे काही वेगवेगळ्या बिहेवियरल ऍक्टिव्हिटीज करतो त्याच्याशी डील करतो. इव्हन आपलं हंगर, ओके, हंगरशी पण डील करतो हा, ऍज वेल ऍज की सटायटी. सटायटी म्हणजे स्टमक फुल असल्याचं सॅटिस्फॅक्शनचं फील. तर या सगळ्या भानगडी कोणाशी डील करतात, तर हायपोथॅलॅमस. आता हायपोथॅलॅमस कुठे आहे, बिलो टू द थर्ड वेंट्रिकल. दिसतंय थर्ड वेंट्रिकलच्या खाली हायपोथॅलॅमस आहे. 3 डायमेन्शनल व्ह्यू मध्ये दाखवलंय, प्रयत्न केलाय, सॉरी. तर हे थर्ड वेंट्रिकलच्या खाली काय आहे, तर हायपोथॅलॅमस आहे. हायपोथॅलॅमस त्याचं जे काही अँटेरियर डायरेक्शनला जे काही एक्सटेन्शन झालंय, तर त्या एक्सटेन्शनला आपण म्हणतो इन्फंडिब्युलम किंवा स्टॉप ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड, इन्फंडिब्युलम. ओके, त्याचा पुढचा भाग अँटेरियर पिट्युटरी फॉर्म करते, मागचा जो काय भाग आहे तो पोस्टेरियर पिट्युटरी फॉर्म करते. अँटेरियर पिट्युटरी ही रॅकेट्स पाऊच पासून डिराइव्ह झालेली आहे, म्हणून ती ग्लँड्युलर बनली आहे. आणि ही डायरेक्ट एक्सटेन्शन पोस्टेरियर पिट्युटरी, की ज्याला न्यूरोहायपोफायसिस म्हणतोय, तो एक्सटेन्शन झालाय कोणापासून, तर हायपोथॅलॅमस पासून. ओके, आणि मग ते नर्वस आहे. कसं आहे ते, नर्वस आहे. आता इथे जर तुम्ही पिट्युटरी ग्लँडला स्टडी केलेला आहे, ओके, तर त्या दरम्यान तुमचं हे लक्षात येत आहे की इथे पॅराव्हेंट्रिक्युलर आणि सुप्राव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाय जे काय आहे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाय आणि पॅराव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाय, हे जे काय आहे इथे असतात का, इथे या ठिकाणी. हे जे काय आहे तर याचे इनोव्हेशन इथे झालेलं दिसतं, सुप्रा आणि पॅरा न्यूक्लियाय. न्यूक्लियाय म्हणजे माहितीये सगळ्यांना, सायटॉन्स काय झालंय, गॅदरिंग झालेलं असं ते न्यूक्लियाय फॉर्म करतं. मग पॅराव्हेंट्रिक्युलर आणि सुप्रा व्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाय ह्याचं काय आहे तर इथे कनेक्शन आहे. आता इथे पॅराव्हेंट्रिक्युलर जे काय आहे ते आपलं वॉटर लेवल मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतं, म्हणजे खास करून वॉटर बॅलन्स जे काय मेंटेन केला जातो तो मेंटेनन्स असेल. त्यानंतर पॅराव्हेंट्रिक्युलर जे काय आहे, म्हणजे आता इथे तुम्हाला माहितीये की एडीएचचा रोल माहिती ना सगळ्यांना. येस, एडीएच अँटी डायुरेटिक हार्मोन. ओके, आणि इथे दुसरा जो काय आहे तो कोणता आहे तर द अनदर हार्मोन जो काही सिक्रेट केला जातोय तर ऑक्सिटोसिन आहे, राईट. ओके, मग पॅराव्हेंट्रिक्युलर जो काही न्यूक्लिया आहे इथे याच्या दाखवते, हा पॅराव्हेंट्रिक्युलर ब्ल्यू ने दाखवलेला पॅराव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लिया, आणि हा रेडने दाखवलेला हा जो काय आहे तो सुप्राव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लिया. सुप्राव्हेंट्रिक्युलर न्यूक्लिया हा जो काय आहे हा एडीएच हार्मोन सिक्रेट करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल ठरतो, अँटी डायरेटिक वॉटरच्या बॅलन्स साठी मेंटेनन्स
हा न्यूक्लिआय मेंटेन करेन. आणि हा जो काय आहे हा ऍक्टिव्हेट होतो कशाने, तर ज्यावेळेस सकलिंग होतं बेबीचं, निप्पलला सकलिंग केलं जातं बेबीकडनं, मिल्क सक केलं जातं, तर त्याचा स्टिम्युलस याला बनतो, याला बसतो आणि याचा रिस्पॉन्स म्हणून ते काय रिलीज करतं, ऑक्सिटोसिन रिलीज करतं. आणि त्यामुळेच काय होतं, मिल्क इजेक्शन फिमेलमध्ये की जी लॅक्टेटिंग मदर आहे तिच्यामध्ये पॉसिबल होतं, म्हणजे डिलिव्हर्ड लेडी असेल तिच्यामध्ये. दुसरी बाब की अजून कोण स्टिम्युलेशन देतं, तर याला युटराईन स्ट्रेच, म्हणजे ज्यावेळेस खास करून डिलिव्हरी होणार असते त्या दरम्यान युटराईन स्ट्रेच बसतो, तो स्ट्रेच याला स्टिम्युलेट करतो आणि त्या दरम्यान तो ऑक्सिटोसिन रिलीज करतो. म्हणजे ऑक्सिटोसिनचा रिलीज कधी होत असतो, युटराईन स्ट्रेच झाला, म्हणजे फिमेल मध्ये लेबर पेन इनिशिएट झाला त्या दरम्यान, तर त्या दरम्यान हे न्यूक्लिआय काय होत असतं, ऍक्टिव्हेट होत असतं आणि ते रिलीज करतं ऑक्सिटोसिन. क्लिअर झालं. ओके, आता त्यानंतर नेक्स्ट वन, इथे याला स्वतःला त्याची स्वतःची एक पोर्टल सिस्टीम आहे, म्हणजे पोर्टल सिस्टीम आहे. ओके, मग आता खास करून जर आपण लक्षात घेतलं हायपोथॅलॅमस, हायपोथॅलॅमसच्या बाबतीत आपण पाहतो, हायपोथॅलॅमस काय आहे, तर याच्या स्टॉकच्या तिथे काय आहे, पोर्टल सिस्टीम आहे, पोर्टल सर्क्युलेशन आहे. पोर्टल सर्क्युलेशन मध्ये म्हणजे आता जे काही सिक्रेशन इथे, आता हायपोथॅलॅमस इज known to and you know that this पिट्युटरीला आपण मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड असं म्हणतोय, पण या मास्टरचा मास्टर हा हायपोथॅलॅमस आहे. म्हणजे व्हॉट एव्हर द सिक्रेशन सिक्रेटेड बाय द पिट्युटरी विच इज गव्हर्न्ड बाय हायपोथॅलॅमस, ते कोण गव्हर्न करणार आहे, हायपोथॅलॅमस गव्हर्न करणार आहे. आणि हायपोथॅलॅमस जो काय आहे, तर हायपोथॅलॅमस खास करून रिलीज करत असतं काय, रिलीजिंग फॅक्टर अँड इनिबिटिंग फॅक्टर. काय रिलीज करतं, इनिबिटिंग अँड yes it releases the inhibiting and a releasing factor, ते त्याच्याकडनं रिलीज केलं जात असतं आणि ते खास करून काय करत असतं, कंट्रोल करत असतं. ओके, आणि मग आता याच्यामध्ये खास करून कोण कोण रिलीज करतं हे, तर आर्क्युलेट न्यूक्लिआय म्हणून अजून एक न्यूक्लिआय आहे इथे या ठिकाणी असलेला, आणि हा खास करून इथे वर्क करतो, डायरेक्शन करते. ओके, आणि मग हा आर्क्युलेट न्यूक्लिआय जो काय आहे हा रिलीजिंग फॅक्टर आणि इनिबिटिंग फॅक्टर असे दोनही फॅक्टर ऍज पर नीड, ज्या गरजेनुसार असतील ते रिलीज करत असतो. क्लिअर. आर्क्युलेट न्यूक्लियस, नाव काय त्याचं, आर्क्युलेट न्यूक्लियस, तुमच्या माहितीसाठी फक्त. मग हे आर्क्युलेट न्यूक्लियस इथे असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आहेत, त्या सेल्स वरती ऍक्ट करतं आणि त्यानुसार जीएच, मग जीएच जे काही जीएन GHRH रिलीज केलं तर काय होणार आहे, ते सोमॅटोट्रॉपिक सेल्स वरती, इथल्या सोमॅटोट्रॉपिक सेल्स वरती ऍक्ट करणार. सोमॅटोट्रॉपिक सेल्स काय रिलीज करतील, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करतील. इनिबिटिंग फॅक्टर रिलीज केला तर पुन्हा त्याच पद्धतीने या पद्धतीने रोल असणार आहे तो. तर हायपोथॅलॅमसच्या बाबतीत आपण पाहतोय, हायपोथॅलॅमस इट कन्सिस्ट ऑफ 1% ब्रेन मास, ब्रेनच्या 1% ब्रेन मास हे कंटिन्यू करत आहे. ओके, हायपोथॅलॅमस बिलो टू थर्ड वेंट्रिकलच्या खाली आहे वेंट्रिकल. त्याचा अँटीरियर एक्सटेन्शनला काय आहे, तर पिट्युटरी ग्लँड आहे, आणि पिट्युटरी ग्लँड काय आहे, तर मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड आहे. ओके, सो ही डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घेऊन घ्या. आणि थर्ड हायपोथॅलॅमसला लिव्हिंग वॉच ऑफ द ॲनिमल असं म्हटलं जातं. आणि हे जे काय आहे तर पिट्युटरी ग्लँडच्या समोर काय आहे, तर ऑप्टिक चायझ्मा आहे आणि त्यामुळे आपली बायनॉक्युलर विजन आहे. तर वेगवेगळे रोल, जसं की हायपोथॅलॅमस जे काय आहे, इट इज नोन टू बी अन सेंटर फॉर हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, स्वेटिंग, फटीग, अँगर, लव, सेक्शुअल डिझायर, अफेक्शन, अफिनिटी, म्हणजे हे सगळ्या ज्या काही भानगडी आहेत त्या कोणाशी डील करतात, आपल्या हायपोथॅलॅमसशी. ओके, होप यू अंडरस्टँड दिस ऑल. थँक्यू व्हेरी मच.